गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हवे आजना लेक्चर में नवा मुद्दा थी शुरुआत करीए छीए। 2.6 समस्थितिमान पृष्ठों। मित्रों लास्ट टाइम पण सूचना आपी थी, शक्य होय तो रोजनु काम रोज करजो, जो नहीं करो ने छेल्ले बधुं भेगुं थशे तो तकलीफ पड़शे। माटे पॉसिबल होय तो रोजनी थियरी अने दाखला जे कंई चाले छे ए रोजे रोज तैयार करी नाखजो। हवे 2.6 समस्थितिमान पृष्ठ। सम एटले सरखू, स्थितिमान एटले विद्युत स्थितिमान अने पृष्ठ एटले आड़छेद अथवा तो क्षेत्रफळ। समस्थितिमान पृष्ठ एक एवी सपाटी अथवा तो पृष्ठ छे के जे पृष्ठ परना बधा बिंदुओए स्थितिमान समान छे। एटले सौथी पहला समस्थितिमान पृष्ठ में जे पृष्ठ परना बधा ज बिंदुओए स्थितिमान एक समान होय तेने समस्थितिमान पृष्ठ कहे छे। बहु अगत्यनी वात छे। जे पृष्ठ परना दरेक बिंदु, पृष्ठ एटले सपाटी, स्थितिमान एक ज सरखू तेने समस्थितिमान पृष्ठ कहेवाय। जो एकलो विद्युत भार होय तो एकल एटले एक ज विद्युत भार माटे आपणुं सादुं सूत्र स्थितिमाननुं V = K एनी जग्याए 1/4πε0 Q/R। आ सूत्र लास्ट टाइम भणेला छीए आपणे। स्थितिमाननी शरूआतथी खबर छे तो ए ज सूत्र लख्युं आपणे। आवुं सूत्र मळे छे। हवे आ सूत्र परथी एक बाबत केवी नक्की करी शकाय के भाई R अचल होय तो V अचल छे। R अचल माटे V = अचल होवुं जोईए। एटले अचल R जो होय तो एना माटे V अचल होवो जोईए। आम एकलो एटले एकल विद्युत भारना समस्थितिमान पृष्ठ विद्युत भार पर केंद्र एटले विद्युत भार ने केंद्र तरीके लई धरावती गोळाकार सपाटीओ छे। दाखला तरीके दोरीने चेक करिए तो आ एकल आपणो धन विद्युत भार। हवे आ धन विद्युत भारनी आजुबाजु धारो के आवी एक सपाटी दोरी के जेना केंद्रथी दरेक जग्याना अंतरो सरखा तो आ समस्थितिमान पृष्ठ कहेवाय। एक दोर्यु एवं धारो के बीजू दोर्यु तो आने पण समस्थितिमान पृष्ठ कहेवाय। बीजू दोर्यु एवं दाखला तरीके त्रीजू बनावो तो आ पण समस्थितिमान पृष्ठ बने। एज प्रमाणे धारो के आवुं दोरो तो आ पण समस्थितिमान पृष्ठ बने। एटले आवा अलग अलग प्रकारना समस्थितिमान पृष्ठ विचारी शकाय। केंद्र उपर तमे धन विद्युत भार पसंद करेलो छे। आज प्रमाणे ऋण विद्युत भार पण पसंद करी शकाय। आ अगत्यनी वात छे जे तमे जाणो छो। जो Q अचल होय तो V अचल ज छे एटले एमां तो कोई प्रश्न ज नथी। आपणे Q तो एक ज लीधो छे। पण अहींया जुओ, केंद्रथी पहला पृष्ठनुं अंतर, केंद्रथी बीजा पृष्ठनुं अंतर, केंद्रथी त्रीजा पृष्ठनुं अंतर, केंद्रथी चौथा पृष्ठनुं अंतर, आ दरेके दरेक अंतरो जुदा। माटे एवुं लख्युं के R जो अचल होय तो एना माटे V अचल लखी शकाय। एटले दरेके दरेक जुदा जुदा पृष्ठ माटे विद्युत स्थितिमाननुं मूल्य ए जुदुं जुदुं होय पण एक ज पृष्ठ माटे एना कोईपण बिंदुए ए V नुं मूल्य एक समान मळे। हवे एकला विद्युत भारनी विद्युत क्षेत्र रेखाओ ए आपणने खबर छे, छतां फरी एकवार दोरीने चेक करी लईए के भाई धन विद्युत भार
તો ધન વિદ્યુતભારની ક્ષેત્ર રેખાઓ એ ત્રિજ્યાવર્તી કેન્દ્રથી દૂર તરફ જતી દિશામાં એટલે બહારની દિશામાં મળે આવું ખબર છે. આ ધન વિદ્યુતભારની વાત છે કે જેને આપણે Q ગ્રેટર ધેન 0 ગણીને કામ કરીએ છીએ, એટલે કે આ ધન વિદ્યુતભાર માટેની વાત છે. આવા જ જો ઋણ વિદ્યુતભાર માટેની વાત કરો તો ઋણ વિદ્યુતભાર માટે ત્રિજ્યાવર્તી તો ખરો જ, પરંતુ તે વિદ્યુતભાર તરફ એટલે કે અંદરની દિશામાં મળશે. આ પ્રમાણે આને પણ ત્રિજ્યાવર્તી જ કહેવાય, ખાલી દિશા એ ઋણ વિદ્યુતભાર હોવાથી અંદરની તરફ આને Q<0 માટે ગણીશું. તો એકલા વિદ્યુતભારની ક્ષેત્રરેખાઓ વિદ્યુતભારથી શરૂ થતી અથવા વિદ્યુતભારમાં અંત પામતી, આ વિદ્યુતભારથી શરૂ થાય છે અથવા વિદ્યુતભારમાં અંત પામે છે તેવી ક્ષેત્રરેખાઓ છે. જે વિદ્યુતભાર ધન છે અથવા તો ઋણ છે તેના પર આધારિત છે. ધન વિદ્યુતભાર હોય તો ક્ષેત્રરેખાઓ ત્યાંથી શરૂ થાય અને ઋણ વિદ્યુતભાર હોય તો ક્ષેત્રરેખાઓ ત્યાં પૂર્ણ થાય એટલે કે અંત પામે છે. એક બાબત એવી સ્પષ્ટ છે કે ક્ષેત્રરેખા દરેક બિંદુએ તે ક્ષેત્રમાંથી અથવા તે બિંદુમાંથી પસાર થતા સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ છે. આ એક વ્યાપક રીતે સાચી વાત છે. ફરી એકવાર, ક્ષેત્રરેખા દરેક બિંદુએ તે બિંદુમાંથી પસાર થતા સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ છે. આ એક વ્યાપક રીતે સાચી વાત છે. કોઈપણ વિદ્યુતભાર સંરચના માટે કોઈ બિંદુમાંથી પસાર થતું સ્થિતિમાન પૃષ્ઠ તે બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ છે. આ વિધાન એને સરળતાથી સાબિત કરી શકાય. ટેક્સ્ટબુકમાં એની સાબિતી નથી, પણ હું અહીંયા એની સાબિતી આપું છું, તો એને ધ્યાનથી સમજજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે પ્રશ્ન હમણાં વિધાન સ્વરૂપે આપણે બોલ્યા એને પ્રશ્ન સ્વરૂપે લખેલો છે. કોઈપણ બિંદુમાંથી પસાર થતું સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ તે બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ છે તેમ સાબિત કરો. અલગથી પૂછાય પરીક્ષામાં. થોડુંક વર્ણન લખવું પડે, અગત્યની વાત છે. ચોપડીમાં વિધાન આપેલું છે ને એવું લખેલું છે કે ભાઈ આની સાબિતી સરળ છે. તો એ સરળ સાબિતી આપણે કેવી રીતે આપી શકીએ? તો એ સરળ સાબિતી આપવી પડે. ચોપડીવાળા તો લખે કે સરળ છે, પણ આપણને ક્યાં સમજ પડે છે સરળ બાબતોમાં? તો હવે એ સરળતા ચેક કરીએ છીએ. જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર સ્થિતિમાન સપાટીને લંબ ન હોય, ધારો કે એવું ધારી લો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમસ્થિતિમાન સપાટીને લંબ ના હોય, તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો પૃષ્ઠને સમાંતર અશૂન્ય પૃષ્ઠને સમાંતર એક અશૂન્ય ઘટક હોવો જોઈએ. જો અશૂન્ય ઘટક હોય તો એકમ પરીક્ષણ વિદ્યુતભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રના ઘટકની વિરુદ્ધમાં ગતિ કરાવવા માટે કાર્ય કરવું પડે, અને કાર્ય કરવું પડે તો આ વિધાન એ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ અથવા તો સમસ્થિતિમાન જે આપણે આગળ ભણ્યા હતા એની વ્યાખ્યાની વિરુદ્ધ છે. કારણ કે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એ કોઈ પણ બે બિંદુઓ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ડેલ્ટા વી એ હંમેશા કેવો હોય છે? તો શૂન્ય. એ ઓલરેડી સાબિત થયેલું છે. તો આ 2-3 વાક્યો વર્ણનમાં તમારે લખવા પડશે. ફરી કહું છું, જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમસ્થિતિમાન સપાટીને લંબ ના હોત તો ક્ષેત્રનો પૃષ્ઠને સમાંતર એક અશૂન્ય ઘટક હોત. જો ઘટક હોત તો એકમ પરીક્ષણ વિદ્યુતભારને ક્ષેત્રના ઘટકની વિરુદ્ધમાં ગતિ કરાવવા માટે કાર્ય કરવું પડ્યું હોત. પરંતુ આ વિધાન એ સમસ્થિતિમાનની વ્યાખ્યાની વિરુદ્ધ, કેમ કે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ઉપર કોઈ પણ બે બિંદુઓ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ડેલ્ટા વી 0 હોવો જોઈએ. તો આપણું સૂત્ર કાર્ય બરાબર Q
ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી, આ ખબર છે આપણને. હવે આમાં જો ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પરંતુ ડેલ્ટા વી બરાબર 0, તો એનું કાર્ય કેવું થઈ જવું જોઈએ? તો શૂન્ય. હવે કાર્ય શૂન્ય થાય તો કાર્ય માટેની ફોર્મ્યુલા વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ E, એમાં જો dl જેટલું સ્થાનાંતર થતું હોત એટલે કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. સમજજો, તો કાર્યની જગ્યાએ બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર, તો બળ F, સ્થાનાંતરની જગ્યાએ dl ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. પણ અહીંયા એકલું બળ નથી, વિદ્યુત ભારને કોઈ ચોક્કસ બિંદુ પરથી ક્યાંક લાવવા માટેની વાત છે, એટલે અપોન ક્યુ લખવો પડે. એટલે એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ લાગતું બળ અને dl એટલે સ્થાનાંતર. હવે યાદ કરો, એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ લાગતું બળ એને આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કીધેલું છે. તો E ડોટ dl ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. E ડોટ dl ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે E dl cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે E dl cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો એમાં કાં તો E બરાબર 0 હોવું જોઈએ, કાં તો dl 0 હોવો જોઈએ, કાં તો cos થીટા 0 હોવો જોઈએ. હવે E એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર, વિદ્યુત ભાર હોય તો ક્ષેત્ર તો કદાપી 0 ના હોય. dl એટલે અતિ સૂક્ષ્મ ખંડ આપણે પસંદ કર્યો છે તો એ પણ 0 ના હોય. તો ફરજિયાત cos થીટા 0 થવું જોઈએ. એટલે પણ E is not equal to 0 અને dl is not equal to 0. Therefore cos theta is equal to 0. માટે cos theta is equal to cos 90 અને theta is equal to 90. જ્યાં theta વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને આપણે જે અતિ સૂક્ષ્મ ખંડ પસંદ કરેલો છે એ બંને વચ્ચે બનતો કોણ છે અને બંને વચ્ચે બનતો ખૂણો એ જો 90 ડિગ્રી મળતો હોય તો એ બંને પરસ્પર એકબીજાને લંબ હોવા જોઈએ. તો માટે લખી શકીએ સદિશ E લંબ સદિશ dl. તો આ જ આપણો પ્રશ્ન છે. કોઈ પણ બિંદુમાંથી પસાર થતું સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એટલે અતિ સૂક્ષ્મ ખંડ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ હોવો જોઈએ. તો આ રચના આ રીતે સાબિત કરી શકાય, પણ એમાં આગળના વર્ણનાત્મક શબ્દો એ થોડા ઘણા લખવા પડે જે અગત્યના છે, માટે ધ્યાન રાખજો. આ અગત્યની વાત છે. મિત્રો, બીજી પણ એક અગત્યની વાત, એવું ભૂલથી પણ ના વિચારતા કે ભાઈ આ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એ ગોળાકાર જ હોય તો જરૂરી નથી. એ આ રીતે સમતલમાં પણ દોરી શકાય. દાખલા તરીકે આવા સમતલો વિચારો તમે, આવું એક દોરો, એવું બીજું દોરો, એ જ પ્રમાણે આવું ત્રીજું દોરો. તો આ બધા સમતલો તૈયાર થયા. આ જે સમતલ છે એ સમતલમાંથી પસાર થતું ક્ષેત્ર એ જુઓ તો સ્થાનિક રીતે એને લંબ સ્વરૂપે જ આપણે દોરેલું છે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર તૈયાર થયું. આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અલગ અલગ પ્રકારના સમતલો, તો એને પણ એ લંબ રૂપે જ છે. એટલે આ સમતલ પણ દોરી શકાય, ગોળાકાર પણ દોરી શકાય, પછી નળાકાર પણ દોરી શકાય. બીજી એક અગત્યની વાત છે, યાદ રાખજો, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર E ધારો કે x અક્ષની દિશામાં આપણે બતાવ્યું છે તે પ્રમાણે હોય તો તેને સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠો x અક્ષને લંબ આપણી આકૃતિમાં દોર્યા એ પ્રમાણે આપણે દોરી શકીએ છીએ. બીજા નંબરમાં ડાયપોલ માટે પણ તમે આવા સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરવા હોય તો દોરી શકો. એટલે એક ધન અને એક ઋણ વિદ્યુત ભાર હોય તો પણ દોરી શકાય, બે ધન વિદ્યુત ભારો હોય તો પણ દોરી શકાય. તો દાખલા તરીકે એવું દોરવું હોય તો એક આ ધન વિદ્યુત ભાર છે અને બીજો પણ આ ધન વિદ્યુત ભાર છે. તો આના સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એની આજુબાજુ આવા ગોળાકાર સ્વરૂપે આપણે દોરી શકીએ. એવા આની આજુબાજુ એના સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એ પણ એને ગોળાકાર સ્વરૂપે દોરી શકીએ. તો આને ડાય તરીકે ઓળખી શકાય. ડાય એટલે બે, તો આ ડાયપોલ તૈયાર થઈ ગયા.
तो डायपोलना कारणे समस्थितिमान पृष्ठ तैयार थया एटले डायपोल माटे पण आपणे आ प्रकारना समस्थितिमाननुं पृष्ठ दोरी शकीए। तो जरूरी नथी के समस्थितिमान पृष्ठ गोळाकार ज होय, एकला माटे ज दोराय, बे विद्युतभारो माटे पण दोरी शकाय, 4 विद्युतभारो माटे पण दोरी शकाय, आवा अलग अलग प्रकारना 2-3-4 समतलो माटे पण दोरी शको। तो आ बधी अगत्यनी वातो छे ने आवी जुदी जुदी आकृतिओ ए आपणी टेक्स्टबुकमां पण दोरेली छे। तमे टेक्स्टबुकनो अभ्यास करशो एटले लगभग आ बाबतमां तमने खबर पड़ी जशे। मित्रों, आगळनो नवो प्रश्न जे खूब अगत्यनो परीक्षामां पूछवा लायक, क्षेत्र अने स्थितिमान वच्चेनो संबंध। क्षेत्र एटले आपणुं विद्युत क्षेत्र अने स्थितिमान एटले विद्युत स्थितिमान, ए बंने वच्चेनो संबंध प्रस्थापित करवानो छे। हवे आ संबंध प्रस्थापित करवा माटे आकृति दोरेली छे, खूब ध्यानथी एनुं अवलोकन करो तो एकबीजानी खूब नजीक, आ नजीक नजीक छे बंने, उपर नीचे बे समस्थितिमान सपाटीओ ए अने बी जेमना स्थितिमानना मूल्यों अनुक्रमे v अने v प्लस डेल्टा v छे। आ डेल्टा नानो लीधो छे, तमे त्रिकोणवाळो पण लई शको, कशो वांधो नहीं। तो आ पहला नंबरनुं समतल छे, एनी उपर बीजुं समतल गोठवेलुं छे, एकनुं स्थितिमान v छे ने बीजानुं स्थितिमान v प्लस डेल्टा v छे। हवे आवा स्थितिमानो विचारी लईए आपणे तो डेल्टा v ए विद्युत क्षेत्र सदिश E नी दिशामानो विद्युत स्थितिमान एटले के v नो ए फेरफार छे। आ डेल्टा v ए आ विद्युत स्थितिमाननो फेरफार दर्शावे छे। बी सपाटी उपर एक बिंदु P छे, आ बी सपाटी देखाय छे अने बी सपाटी उपर आ रह्युं एक बिंदु P छे आपणी पासे, आ P बिंदु दर्शावेलुं छे। सपाटी ए थी पी नु लंब अंतर डेल्टा एल छे, आ नीचे जे सपाटी छे ए सपाटी, त्यांथी आ सपाटी ए थी पी सुधीनु लंब अंतर डेल्टा एल छे, एटले के बंने एकबीजा साथे उपर नीचे गोठवेला छे। एकम धन विद्युत भार ने सपाटी बी परथी ए सुधी, एकम धन विद्युत भार ने सपाटी बी परथी सपाटी ए सुधी आ लंब रेखा पर क्षेत्रनी विरुद्धमां समझो, धन विद्युत भार छे एटले क्षेत्र उपर जाय छे, जुओ आ जतुं दर्शावेलुं छे ऊर्ध्व दिशामां। बी सपाटी उपर छे ने ए सपाटी एनी नीचे छे, तो उपरनी सपाटी परथी एकम धन विद्युत भार ने नीचेनी सपाटी उपर, एटले बी थी ए सपाटी उपर आपणे लावવાનો प्रयत्न करीए छीए। एवं विचारवानुं छे कि भाई कोई एकम धन विद्युत भार ने बी सपाटी परथी ए सपाटी उपर लंब रेखा पर, आ लंब रेखा दोरेली छे एना पर ज क्षेत्रनी विरुद्धमां लावવાનો विचार करो। आवी प्रक्रियामां करेलुं कार्य, तो आवी जे परिस्थिति तैयार थई ए परिस्थितिमां जे कोई पण कार्य तैयार थशे ए कार्य उपर भणाव्युं ए प्रमाणे सदिश E जे पॉजिटिव वेल्यू हशे एटले आपणे मूल्य तरीके दर्शावीए इंटू डेल्टा एल। याद राखजो पेलो एकम, आम तो कार्य एटले बळ गुण्या स्थानांतर थाय, पण आपणे विद्युत भारनी गति करावीए छीए एटले एकम विद्युत भार दीठ बळ, अने एटला माटे आपणे क्षेत्रनो कॉन्सेप्ट लईए छीए। हवे आ जे कार्य तैयार थयुं ए कार्य ए स्थितिमानना तफावत ने समतोलतुं होवुं जोईए अथवा एना जेटलुं, एटले के एने बराबर होवुं जोईए। तो आ कार्य स्थितिमानना तफावत लखुं छुं, आ कार्य स्थितिमानना तफावत, अने स्थितिमाननो तफावत एटले बंने स्थितिमानमां VB माइनस VA अने VA माइनस VB। बहु ज अगत्यनी वात छे, याद राखजो। तो स्थितिमाननो तफावत कयो लेवानो छे, तो VA माइनस VB, एटले स्थितिमाननो तफावत VA माइनस VB ने समतोले छे अथवा तो बराबर छे एम कहेवाय। एने समतोले छे अथवा तो एने बराबर छे एम कही शकाय। हवे
આ બંનેના સ્થિતિમાન એ આપણે અહીંયા મૂકીએ છીએ એટલે સમતોલિત છે, તો બરાબર છે. આનો અર્થ આવો થાય કે ભાઈ W ઇઝ ઇક્વલ ટુ VA માઇનસ VB. ડબલ્યુની જગ્યાએ લખીશું સદિશ E ઇન્ટુ ડેલ્ટા એલ. VA એટલે એ સપાટી પરનું સ્થિતિમાન, તો એ V જેટલું છે. VB એટલે બી સપાટી પરનું સ્થિતિમાન, તો V પ્લસ ડેલ્ટા V જેટલું છે. માટે E ઇન્ટુ ડેલ્ટા એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ V માઇનસ ડેલ્ટા V. આ બંને V કેન્સલ થઈ જશે, તો એવા સંજોગોની અંદર સદિશ E ઇન્ટુ ડેલ્ટા એલ બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા V એ બચશે. હવે સદિશ ઈને જો આપણે કરતા બનાવી દઈએ તો સદિશ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા V અપોન ડેલ્ટા એલ. આ એક અગત્યનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન એને સાંકળતું સૂત્ર તૈયાર થયું કે જે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો અંતર પ્રમાણે ફેરફાર એનું ઋણ મૂલ્ય એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બરાબર થયું, જે બહુ જ અગત્યની વાત છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે આ જે સૂત્ર તૈયાર થયું એ સૂત્રને માની લો કે ભાઈ તમારે પોઝિટિવ સાઇન સાથે લખવું છે તો કશો વાંધો નહીં. આ મોડ, તો અહીંયા પણ મોડ. આવું ટેક્સ્ટબુકમાં છે. ઓરિજિનલ સાચું સૂત્ર આ જ છે, પણ ટેક્સ્ટબુકમાં આવું મોડ લઈને કામ કરેલું છે, તો એ લખી શકીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માનાંકની 12 પ્લસ મૂલ્ય ડેલ્ટા V અપોન ડેલ્ટા એ. તો આ પણ એક અગત્યની વાત છે. તમારે ઋણવાળું જ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. દાખલાની ગણતરી કરીશું એમાં ઋણ નિશાની અવગણીશું એવી પણ આપણને ખબર છે, એટલે બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ સીધી સાદી ઓલરેડી મોડ તો આપણે પહેલેથી લખેલો જ છે, એટલે આપણે મૂલ્ય જ શોધીએ છીએ, પણ અહીંયા સૂત્રનું સ્વરૂપ મળેલું છે નેગેટિવ સાઇન સાથે, ને એ જ આપણા માટે અગત્યનું છે, એટલે ખાસ ધ્યાનથી સમજી લેજો. હવે આ જે સૂત્ર પ્રાપ્ત થયું એ સૂત્રની મદદથી એક બે વાક્યો મહત્ત્વના છે કે જેને નિષ્કર્ષ તરીકે ઓળખી શકાય ક્ષેત્ર અને સ્થિતિમાન માટે, એ અગત્યના છે. નંબર 1, જે દિશામાં સ્થિતિમાનનો ઘટાડો સૌથી ઝડપી થતો હોય તે દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય છે. ઘટાડો છે, જુઓ આ માઇનસ, અંતર પ્રમાણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું બદલાવું, એટલે જે દિશામાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન અંતર પ્રમાણે ઝડપથી બદલાય એટલે ઘટે ઋણ નિશાની સાથે, એ જ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય. પહેલો મુદ્દો. બીજી અગત્યની વાત, જો કોઈ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું માન એટલે કે મૂલ્ય એ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ દિશામાં એકમ સ્થાનાંતર દીઠ સ્થિતિમાનના ફેરફારના મૂલ્ય જેટલું હોય છે. એટલે કે આ એક લઈ લો, ડેલ્ટા એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, તો ડેલ્ટા V અને E બંને કેવા થઈ જશે? સરખા. એટલે એકમ સ્થાનાંતર હોય તો ડેલ્ટા V અને E એ બંને એક જ સરખા થશે. આ અગત્યની વાત છે, ધ્યાન રાખજો. હવે મિત્રો, જે ટેક્સ્ટબુકમાં નથી પણ આ પરીક્ષામાં પૂછવા લાયક, એટલે આને એક અલગથી નોંધ સ્વરૂપે શીખવાડું છું. V અપોન L મળ્યું છે, સમજો ખાલી ધ્યાનથી. પહેલા પ્રકરણમાં મેં કીધું હતું કે હું એક સૂત્ર મેં તમને જ્યાં લખી આપ્યું હતું, એ સૂત્ર ઓલરેડી અહીંયા સાબિત થયું, ખાલી મારે તમને યાદ કરાવવાનું છે. V અપોન L એટલે આનો અર્થ લંબાઈ પ્રમાણે સ્થિતિમાનનું બદલાવું એને વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન તરીકે ઓળખી શકાય. ટેક્સ્ટબુકમાં નહીં મળે, JEE નીટ માટે અગત્યની વાત છે, આવું પરીક્ષામાં પૂછાય. લંબાઈ પ્રમાણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું બદલાવું એને વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન કહેવાય. નવી ભૌતિક રાશિ છે તો નવી ભૌતિક રાશિનો એકમ
એ શોધવો પડશે તો એકમ થશે વોલ્ટ પ્રતિ મીટર અને આનું જો પારિમાણિક સૂત્ર લખવું હોય તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન માટે 12-31 તમે લખેલું છે તો M1L2T-3A-1 અને એની નીચે L1 તો સાદુરૂપ કરશો એટલે M1L1T-3A-1 તો આ અગત્યની વાત છે એનું પારિમાણિક સૂત્ર. મિત્રો મેં હમણાં કીધું કે તમને પહેલા ચેપ્ટરમાં એક સૂત્ર મેં ગોખવાનું કીધું હતું. ગોખજો, બીજા ચેપ્ટરમાં સાબિત કરીશું તો ઓલરેડી સાબિતી મળી ગયેલી છે, ખાલી આપણે એને ધ્યાનથી જોવાનું છે અથવા સમજવાનું છે. તો જુઓ, V/L છે ને એને ખાલી લખવા માટે L જે આપણી પાસે છે એ Lની જગ્યાએ ખાલી હું D લખું છું તો એ તો લખી શકાય અને એનો કર્તા છે આપણી પાસે E. આ ડીને તમે આ બાજુ લઈ જાઓ તો V = ED. યાદ કરો, આ સૂત્ર મેં તમને કીધું હતું કે તમારે યાદ રાખવાનું, બીજા ચેપ્ટરમાં સાબિત કરીશું તો થઈ ગયું. અને યાદ રાખવા માટેની ફોર્મ્યુલા પણ મેં આપી હતી તમને, વેદ VED વેદ સૂત્ર યાદ રાખો એટલે આપણું કામ તૈયાર થઈ જાય. તો આ L હતો, અંતરની જગ્યાએ આપણે D લીધું છે, મૂળ તો ડિસ્ટન્સ જ કહેવાય. તો એક વેદ સૂત્ર યાદ રાખશો એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેના સંબંધની ખબર પડી જશે. મિત્રો, આજના લેક્ચરની બંને થિયરી ખૂબ અગત્યની છે અને જો આ બંને થિયરી સારી રીતે તૈયાર કરશો તો આવતીકાલના લેક્ચરમાં દાખલા ગણવાના છે અને એ દાખલા ગણીશું એ વખતે આ સૂત્રોનો ઉપયોગ કરીશું. તો ધ્યાનથી આ દરેકે દરેક પ્રકારની બાબતો તૈયાર કરજો અને ઓલરેડી હું રોજ સૂચના આપું છું કે રોજનું કામ રોજ કરજો તો કોઈ જગ્યાએ મુશ્કેલી પડશે નહીં.